بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ اس کی آج آخری قسط ہے۔ وہ جی آپ کی شرٹ، ارم نے شرماتے ہوئے استری کی ہوئی شرٹ اویس کے سپرد کی جو باپ کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تھینکس، اویس نے بڑی مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے خاص تہذیب سے کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نظریں ارم کو بڑی محبوب اور لہجہ خاصا عاشقانہ لگا۔ وہ خواہ مخواہ شرما گئی۔ اور کوئی کام ہے تو بتا دیں، میرا فون چارجنگ میں لگا دیں پلیز۔ جی۔ وہ بڑی مستعدی سے آگے بڑھ کے اس کا فون اٹھا کے اس میں چارجر گھسیڑنے لگی۔ منحوس پن بھی اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنے لیے ٹائم میچ کرتے اویس نے نوٹ کیا کہ کافی دیر سے وہ رخ موڑے کھڑی کچھ خسر پسر کر رہی تھی تو متوجہ ہوا۔ واٹس دا پرابلم؟ ہیں جی، وہ سپٹا گئی۔ اتنی تھوڑی بہت انگریزی تو آتی تھی مگر سمجھ لینا اور بات ہے، جواب دینا اور بات ہے۔ وہ گھبرا کے ہاں میں سارے لانے لگی۔ جی پرابلم۔ وہ پاس آیا تو کوف سے بڑبڑا کے رہ گیا۔ اس نے چارجر کے پن ہیڈ فون والی جگہ میں زبردستی گھسیڑ کے فون کا کباڑا کر دیا تھا اور چارجر کا بھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ اویس کے ماتھے پر بڑی تیوریاں اور ناگوار سی بڑبڑاہٹ بھی ارم کو بڑی رومانٹک لگ رہی تھی۔ وہ شرما کے دوپٹہ چباتی وہاں سے بھاگ گئی اور اویس فون کو چھوڑ کے اب اس بات پر غور کرنے لگا کہ کیا ایسٹرن لڑکیاں ڈانٹ کھا کے بھی شرماتی ہیں؟ آیا لاڑیے نی تیرا سیریاں والا ویاون آیا۔ صبا الگ حواس باختہ تھی کہ اسے دیکھتے حلیمہ سلیمہ مسکرا کے راگ کیوں الاپنے لگتی ہیں۔ آپ میرا مذاق بنا رہی ہیں؟ آخر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ ہائے اللہ، مذاق کیوں؟ ہم تو شگن کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ کون سا شگن ہے؟ کون سا؟ یہی شگن۔ پھر میرا مطلب ہے خوشی کے گانے، شادی بیاہ کے گیت۔ تم دلہن بننے والی ہو، تمہاری شادی ہونے والی ہے تو ہم ذرا ریہرسل کر رہے ہیں۔ او آئی سی۔ وہ قدرے ریلیکس ہوئی، مگر حلیمہ سلیمہ اتنی بے آرام۔ بھئی کیسی دیدہ ہوائی ہے، اپنی شادی کا سن کے بنا شرمائی نہ گھبرائی، سکون کی سانسیں بھر رہی ہے۔ حلیمہ نے سلیمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تو باہر کی جو ہوئی، اب اتنا تو دل مارنا ہی پڑے گا نا ہمیں۔ سلیمہ نے اس کا ہاتھ دبا کے مسالتاً صبا کی بے حیائی پی جانے کا مشورہ دیا۔ بعد میں دونوں بہنوں نے اس درد مشترک پہ سر جوڑ کے جذباتی سا مذاکرہ کیا۔ ہائے ہائے، کیا سوچا تھا، بھابھی آئے گی، خوب دنگل لگیں گے، میں کے آنے کا سواد آیا کرے گا، بڑے دن کھٹے کریں گے اس کے۔ روبینہ بھابھی اور مسرت بھابھی ایک تو سگی بھرجائیاں ہیں، دوسری بڑی تیز ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی جیتنے ہی نہیں دیا۔ سارا دن باہر رہنے کے بعد جب سرفراز انکل اور اویس واپس لوٹے تو خوشی سے ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں بٹھائی۔ دادی کی نظر کمزور تھی تو کیا ہوا، سونگھنے کی حس ابھی تک بہت بیدار تھی۔ انہیں دور ہی سے دیسی گھی کے بنے پتیسے کی خوشبو آ گئی۔ نی سرفراز مٹھائی لایا ہے؟ بلا ندیم کو فون کر کے، اسے کہ پیو کو جلدی سے لے کے گھر پہنچے، چاچا اسے شگن دینے والا ہے۔ انہوں نے چاچی جی کو فون کرنے بگایا اور تائی جی نے ارم کو میک اپ کرنے۔ منہ پہ پوچا مار کے لپسٹک ٹکا لے۔ اویس کے ہاتھ میں ڈبے بھی ہیں، منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لے آیا ہوگا۔ پورے گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ دادا جی کی شوگر کے باوجود سرفراز نے ان کے منہ میں پتیسا ٹھونسا۔ ابا جی منہ تو میٹھا کریں، آپ کے پوتے اور پوتی دونوں کی بات پکی ہوگی ہے۔ لے پوتی اور پوتا، پوتیاں اور پوتے گئے، میرے لیے تو چاروں بچوں کی خوشی ایک جیسی ہے۔ چاروں کی؟ آہو، اویس کی، صبا کی، ندیم کی اور ارم کی۔ اور ارم کے نصیب کھلنے کا تو میں بڑے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، اپنی زندگی میں اس کو واٹی بنا دیکھ لوں گا۔ اور ندیم کا بوتھا بھی ہر ویلے بنا رہتا تھا۔ اس کی سیانی بیانی ماں نے ضد جو باندھی ہوئی تھی کہ پہلے فریحہ کی شادی پھر ندیم کی شادی، چلو اس کی بھی ضد ٹوٹی۔ ارے واہ، ندیم اور ارم کی شادی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سرفراز نے چہک کے کہا تو سب مٹھائی منہ میں بھرے، کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی سرفراز کو تکنے لگے۔ مگر ابا جی، ارم تو ندیم سے کچھ سال بڑی نہیں ہے؟ ان کے دبے لفظوں میں اٹھائے اعتراض کو انہی کے سپوت نے مکھی کی طرح اڑایا۔ سو واٹ ڈیڈ، اتنا تھوڑا بہت ایج ڈفرینس تو چلتا ہے، کیوں دادی؟ آئی تھنک ارم ندیم کے ساتھ سوٹ کرے گی۔ دادی کے منہ میں چم چم اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم۔ اوہ امی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارم رخصت ہو کے بھی کون سا آپ کے پاس سے جانے والی ہے، یہیں تو رہیں گے دونوں بچے۔ ارم کا ولایت جانے والا جہاز ٹھوس کر کے نیچے گر گیا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شادیاں کر دیں آپ لوگ، بلکہ صبا اور اویس کی شادیوں کے ساتھ ہی یہ شادی بھی رکھ دیں۔ صبا اور اویس کی شادی؟ سب سے پہلے تاؤ جی نے اپنے حلق میں پھنسے میسو کو آگے نکلا۔ اف، بڑا جھیل کے نکلا تھا کمبخت۔ ہاں آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اویس کو ساتھ لے کے گیا تھا۔ لڑکی سے ملوانے اسے پسند آئی تو وہیں ہاں کر دی۔ اب سارے نہ تو مٹھائی نگلنے جوگے نہ ہی اگلنے جوگے۔
दादा जी ने तीसरा रास्ता निकाला और मिठाई भरे मुंह के साथ पूछा, ओए तू तो कह रहा था इधर सबा के रिश्ते के लिए आ रहे? जी। मिठाई भरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ हराम है जो पल्ले पड़े हों तो। दादाजी ने पतीसे का चबाया व गतावा परे थूका और फाड़ खाने के अंदाज में अपना सवाल दोहराया। हाँ तो रिश्ता ही तो करने आया था। और वो वट्टा सट्टा? हाँ, जहाँ सबा के रिश्ते की बात चल रही उनकी भांजी के लिए अवैस का कह रहे थे वो कौन? ताऊ जी ने दांत कचकचा के पूछा। बस ना चल रहा था कि वो को चौक पे खड़ा करके फेंटी लगवाएं। मेरा एक दोस्त है ना वहाँ मेरे साथ, उसकी फैमिली यहीं पाकिस्तान में रहती है। उसका बेटा अब मेरा होने वाला दामाद है, इंजीनियर है, बहुत काबिल है, बहुत खूबरू, और उसकी बेटी जिससे अवैस का रिश्ता तय किया है हाउस जॉब कर रही है। दरवाजे से अंदर दाखिल होता नदीम वहीं बुत बन गया। हाथ में पकड़े अमृतसरी लड्डू एक एक करके नीचे गिर गए। उस विलायती टिंडे ने बहुत बुरा बदला लिया है। सुहेल चाचा जी प्रेशर कुकर बने चूं चूं करते फिर रहे थे सारे सहन में। सरफराज अंकल की सारी फैमिली उनके होने वाले समधियों के यहाँ डिनर पर इनवाइटेड थी। तुसी मानो ना मानो, उसने इतने साल पहले होने वाली अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। मेरे बेटे को आस दिला के तोड़ी है। कौन सी बेइज्जती? नदीम के कान फौरन खड़े हुए तो बाप को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। कोई नहीं, तो हर बात की टो ना लिया कर। हाय कितना कह रहा था सरफराज साथ चलने को। दादी को रह रह के बेटे के साथ ना जाने का कलक हो रहा था। जो भी था, उनके लिए तो सारी औलाद एक जैसी थी। नदीम के बाहर ना जाने और इरम के फिर से रिश्ते के इंतज़ार में बैठ जाने का अफसोस अपनी जगह, मगर अवैस और सबा की शादी की खुशी अपनी जगह। वो भी तो पोता और पोती थे। हमारे दुश्मनों के घर जाके खाना खाने के बड़े अरमान हैं आपको। ताई जी बिलक बिलक गई। अंदर इरम का रो रो के बुरा हाल था। नदीम तो खैर भड़ास निकाल चुका था गायबाना तौर पर चाचे के सारे ख़ानदान को कोसने देकर। अजमल उनको नमाज शुक्राना पढ़ने के मशवरे दे रहा था कि फ़रंगियों से रिश्ता गहरा करने से बच गए। अकमल हस्बे आदत सारे मामले को मट्टी पाव कहकर नज़रअंदाज करता अलहमरा निकल गया दीदार का शो देखने। शाम को सरफराज की वापसी हुई तो सब के मुंह फूले हुए थे। उनमें से किसी को अपने सलाम का भी तसल्ली बख्श जवाब न मिला था। आप लोग भी चलते तो मेरे समधियों से मिल लेते, बड़े अच्छे लोग हैं। लानत दफ़ा दूर। सब ने बावाज़े बुलंद कहा तो सरफराज अंकल हैरान रह गए। नहीं नहीं, यकीन करें, बहुत अच्छे लोग हैं। होंगे तो अपने घरों में होंगे, सानू की। अच्छा, मैंने तो सोचा था आप लोग एक बार मिल लेते उनसे। साड़ी मिलती है जुत्ती। ताई जी ने लहजे में दुनिया जहान की बेजारी भर के कहा। मगर मैं तो चाहता था भाभी आप ज़रूर ही मिलें। क्यों? तेवरी चढ़ा के पूछा गया। जाहिर है आप लड़की की माँ हैं, सास के बारे में जो फैसला करना है आपने सोच समझ के करना है। हैं? गुफ्तगू का रुख बदलने पर सब ठटके। देखो सरफराज, पहले भी तेरियां घुमन गिरियां बातों से बड़ी गलत फहमियाँ हुई हैं। अब तू बाज आ जा, सीधी और साफ बात कर। सीधी बात ही तो कह रहा हूँ। सबा के होने वाले शौहर का बड़ा भाई यानी जेठ, वो अब तक कवारा है। कुछ साल पहले उसका निकाह हुआ था, मगर रुखसती से पहले तलाक हो गई थी। उन्हें इरम जैसी घरेलू और प्यारी बच्ची चाहिए। मैं तो चचा बन के अपने तौर पर रिश्ता तकरीबन आधा तय कराया था, और अब आप कह रहे हैं कि हैं इरम के लिए रिश्ता? कौन है, क्या करता है? वकील है, पढ़ा लिखा है, उम्र 34 साल है, मगर देखने में कम उम्र लगता है। खाते पीते लोग हैं, साहिब जायदाद। नी मुसरत सरफराज के लिए कश्मीरी चाय गरम करके ला, दादी ने पुकारा। नाले गाजर दा हलवा। अब के ताऊ जी चिल्लाए। नदीम नजर नहीं आ रहा। अवैस के पूछने पे सब बगलें झांकने लगे कि अब क्या बताते कि नदीम उनके आने का सुनते ही कमरा बंद करके बैठ गया था। डैड, आपने उसे बता दिया कि सुबह मेरे साथ जा रहा है? मैं बताने ही वाला था। सुहेल, नदीम से कहना कल ज़रा जल्दी जाग जाए। अवैस के साथ अम्बेसी जाना है उसे। अम्बेसी? हाँ, मैं उसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि उसे बाहर जाने का बहुत शौक़ है, और ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक लगाया था उन्होंने। उसे सबा से ज़्यादा दिलचस्पी उसकी नेशनैलिटी में थी। शादी का क्या है, वो तो बाहर जाके किसी से भी हो जाएगी। यूं जिसे जो चाहिए था वो मिल गया, चाहे उस तरह ना सही, इस तरह सही। गर्ज के रिश्तों की गर्ज पूरी होनी चाहिए। गर्ज पूरी हो जाए तो सब मान जाते हैं, ना पूरी हो तो। ये नावल आज ख़त्म हो गया। ये रिकमेंड मुझे आप ही ने किया था, फरियाल बाजी ने, और मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया था। और शुरू में मुझे, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं लगा था जब स्टार्टिंग थी। लेकिन जब मैं इसको पढ़ने लगी आगे आगे गई, मुझे इतनी हंसी आती थी कि पहले मैं बैठ के हंसती थी, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती थी। कई बार मैं रिकॉर्ड कर रही होती थी, उसके अंदर मेरी हंसी निकल जाती थी, फिर मैं उसको दोबारा ख़त्म करके दोबारा रिकॉर्ड करती थी। तो ये बहुत मज़े का मुझे लगा। आप लोग भी अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।